Good morning and warm welcome to Santavani, a soulful celebration of saints, song, and surrender. Specially, but today, on this auspicious 19th of November 2025, we travel across time and tradition from the Bhakti fires of Basava Yuga to the devotional rivers of Gujarat, Rajasthan, and West Bengal, and finally into the luminous world of Mirabai through dance. Thank you for joining us, seekers, scholars, artists, and lovers of the inner life. May the words, music, and movement we witness today open a door to silence and sweetness within. Ladies and gentlemen, Namaskara and welcome to Santavani. I am Nagalakshmi K. Rao, Joint Director, Bharatiya Vidya Bhavan, your guide for this luminous journey. Today's program is a tapestry, threads of scholarship, devotion, and art woven together to remind us that the same longing beats in many hearts. We begin this session 8 and continue this afternoon with session 9, closing with an evocating dance on the life of Mirabai. It is my honor to invite our first speaker of the morning, a poet scholar who traced the living voice of the Vachana and the fire of Basava's time. Please welcome Dr. Ningappa Muddenur, writer, poet, who will speak on the Shiva Sharana tradition, Basava Yuga. I now invite my colleague Sri Prakash Kamatji to grace the stage and offer a brief introduction of our esteemed guest. Ladies and gentlemen, good morning to all. It's my privilege to give a brief introduction about Dr. Ningappa Muddenur. We are honored to welcome Dr. Muddenappa Muddenur, an acclaimed writer, scholar, and academic whose contributions span literature, culture, and education. Born in Muddenur village, Vijayanagar district, Mr. Muddenur has established himself as a prolific voice in Kannada literature with over 20 published works across poetry, drama, autobiography, and research. His writings such as folk tales and songs, Burakatha Iramma and Science Ganga 3 are widely taught in university curriculum, while his celebrated poem Gandhi's Soliloquy is part of Karnataka University's syllabus. His award-winning autobiography Burakama Iramma in 2005, which has won the Karnataka Sahitya Academy Prize, has been translated into Telugu, and his first poetry collection on mother soil earned the Gulbarga University Rajyotsava Book Award. He has since published 6 poetry collections, critical studies on luminaries like Kuvempu and J.S. Paramashivaya, and the play In the Chest of the Torchbearer. Beyond writing, Dr. Muddenur has edited influential volumes including Voice of the Forest Flute and Kannada Bharati. His research explores Kannada folk epics and cultural heroes, enriching the field of folklore studies. Academically, he serves as assistant professor and coordinator at the Dr. R.C. Hiramat Kannada Studies Center, Karnataka University, Dharwad, and has held roles such as coordinator of the Fine Arts Department, NSS Program Officer, and President of Research Associations. He has also contributed as jury member for prestigious literary and cultural awards and is a member of the Karnataka Janapada Academy. Dr. Muddenur's honor includes the Karnataka Sahitya Academy Book Award, Bendre Poetry Award, Sankramana Poetry Award, Gulbarga University Book Prize, Dr. Jayatirth Raj Purohit Gold Medal, Nadoja Daroji Burakatha Iramma National Award, among many others.
Please join me in welcoming Dr. Ningappa Mudenur, a distinguished poet and cultural scholar whose work continues to inspire generations of readers and students. It's my privilege and welcome you, sir, and request you to deliver your presentation. Thank you. Thank you, Sri Prakash Kamachi. I respectfully invite our Suresh sir, Director of Bharatiya Vidya Bhavan, to come forward and felicitate our esteemed guest. Sir, we invite you to share your insights with us. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ 12 ದಿನಗಳ ಈ ಉತ್ಸವ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತವಾಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಮ್ಮ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾವ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವರು, ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ FT ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನನಗೇನು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಆ ಹೃದಯದ ಸೆಳೆತವು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಶಿವಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಬಸವ ಯುಗವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ, ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ವಚನಕಾರರ ಪರಂಪರೆ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಕರಕುಶಲ ಕರಿಮೆಗಳ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಯುಗ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ನಾವು ವಚನಯುಗ, ಬಸವಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಸವಯುಗ ಅಂತಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆತನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಾಗಿಸಿದ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಆತ, ಫಿಲಾಸಫರ್
ಸಂತನ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂತನಾಗೋದು, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂತನಾಗೋದಿದೆ ಅಲ್ವ, ಅದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ವಿಚಾರಗಳೇನಿವೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಒಳಗೂ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಾಂತರಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಆತನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತೋರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸ್ಥಗಿತತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬುವ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ಬಸವೋತ್ತರ ಯುಗ, ಬಸವ ಪೂರ್ವ ಯುಗ, ಬಸವ ಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬಹುತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಹುತ್ವವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಏನಿದೆ, ಈ ಶರಣ ಪರಂಪರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. DR ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಥನ, ಶಕ್ತಿ ಶಾರದೆಯ ಮೇಳ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣವೆಂದರೆ ನೆನಪುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಸ್ಮೃತಿಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗಳು ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಬಹುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಈ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿ ಅದು ಬದುಕಿರೋದೇ ನೆನಪುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನ ವಾಗ್ಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತತ್ವಗಳೇನಿವೆ, ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಜನ ವಚನಕಾರರು, ನೂರಾರು ಜನ ಶರಣರು ಏನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಳನ್ನು, ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು, ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಹೊಸ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು, ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ನಾಡಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಳಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಅದು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿನೇ. ಆದರೆ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಾನದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದರು, ಹೇಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದೊಂದು ಜನಾಂಗ, ಅದೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ, ಅದು ಏನೆಲ್ಲವೂ ನಾಗರಿಕತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ತತ್ವಪದಕಾರರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲಮಯವಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ 11ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಅದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಂಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಈ 5-6 ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಯುಗ, ಡಾರ್ಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಏನು, ನೂರಾರು ವಚನಕಾರರು ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬೆಳಗುವಿನಿಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಮಂ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಗಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ, ಆಶಯ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ದಾರಿಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಯುಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ವಚನಕಾರರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು, ವಚನೋತ್ತರ ಕಾಲದ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳನ್ನು, ಕೃತಿಕಾರರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು, ತತ್ವಪದಕಾರ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು, ಎಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಚಲನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆದ, ವೈಚಾರಿಕವಾದ, ಎಷ್ಟು ತಾತ್ವಿಕವಾದ, ಭಾಳ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕತ್ತಲಿನೇ ಬೆಳಕಿನ ತಾಯಿ ಅದು, ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಥರ ಬೆಳಕಿನ ತಾಯಿ ಅದು. ಬೆಳಕನ್ನು ಹಡಿಯೋದು ಯಾವುದು, ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಯಾವುದು, ಕತ್ತಲೆ ತಾನೇ. ಕತ್ತಲಿದ್ರೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಕಾರರು ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಾಯಕ ಅಂದರೆ ದುಡಿಯೋದಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು, ಶ್ರಮಿಕ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮಿಕ ಇರಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು, ಅವನ ಫಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ದುಡಿದದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣುವುದು, ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣುವುದು, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಜೀವನ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಠಗಳಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣುವಂತಹ ಈ ವಚನಕಾರರ ಏನು ಆ ನಿಲುವು ಏನಿದೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲುವು, ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ, ಇಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟ್ರ್ ಗೂಗಿನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು, ದುಡಿದನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಊಟ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು.
ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೇನಿವೆ, ಅವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಾರಿಗಳೇನಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯನ್ನು, ರಾಜಕೀಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಭಾಷೆಯೇ ತಾನೇ. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದರೂ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಶರಣರು, ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಚನಗಳಿವೆ. ಅದು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲಮಾನ ಅಥವಾ ಆ ಯುಗ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರೀತಿ. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣ ತನ್ನದೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರೆಂಬೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಜಂಗಮರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವರು. ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 12ನೇ ಶತಮಾನ, ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನೇ ಆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆ ಕಾಲಮಾನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಬಸವಣ್ಣ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ, ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರೆಂಬೆ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳಿದ್ದವರು ಜಂಗಮರು ನೋಡ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಬ್ಬರು. ಆತ ಶಿವನ ಸಿಂಹಾಸನದೀಶ, ಈತ ದೊಡ್ಡವರೇ, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರವರು. ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರೆಂಬೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳಿದ್ದವರು ನೋಡು. ಅಂದರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಗುಣ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಲಿಂಗತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೆ ಅದು ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಎತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬರಹಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಬರಹ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರುವನೇ ಶರಣ ಅಲ್ವಾ? ಶರಣ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡಿತೀನಿ ಹಾಗೆ ನುಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನುಡಿತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ಅಲ್ವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ಇದು. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂವಾದಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ? ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಸವಣ್ಣಗಿಂತ ಆದ್ಯರೇ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ವಚನಕಾರರು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದುಡಿಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ದುಡಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಕವೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ರಮದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದು ಮಂಡಿಸ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರು ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನೂ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂಬಿಗರ ಚೋಡಯ್ಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಬಸವಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬೊಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಿಲ್ಲ, ಶಿವಶರಣರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಏನಿದು ಒಂದು ದೃಢತೆ ಏನಿದೆ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಲುವು ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಡಿಲಾಗಿ ಬಸವ ಯುಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದಂತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಸಡಿಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಾರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಶಿವ ಬೇರೆಲ್ಲ, ರುದ್ರ ಬೇರೆಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರು ಸಮೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ಭೇದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹರಿನೂ ಒಂದೇ, ಹರನೂ ಒಂದೇನಲ್ವ. ನೀವು ಕಬೀರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಾನು ಬೇರೆಲ್ಲ, ಶಿವನೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಕಬೀರ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಶಿವ ಬೇರೆಲ್ಲ, ಶಿವನೂ ಅಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ. ನೋಡಿ, ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಸಹಜವೇ ಕಟ್ಟಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೋದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ, ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಯಕಶ್ಚಿತವಲ್ಲ ಅಲ್ವ, ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾತನ್ನಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಹೇಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳು, ಈ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳು, ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತಾಡು ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇಂದಿನ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ಕುರಿತು, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ವಚನಕಾರ್ಯರ ಕುರಿತು, ಆದ್ಯರನ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ಯರ ನೆನಪುಗಳೇನಿವೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರುಷ ಕಂಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳು ನನಗೆ ಪರುಷ ಕಂಡಯ್ಯ. ಆದ್ಯರ ವಚನದ ಆದ್ಯರ ಮಾತು, ಆದ್ಯರ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು. ಆದ್ಯರಂದರೆ ಹಿರಿಯರು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳಕಿನ ಥರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಪರುಷ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವೇ, ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವೇ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ವಿನಯವಂತ ಬಸವಣ್ಣ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಜ್ಜಳನ್ನಂಥ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಜನಪರವಾಗಿ, ಜೀವಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರವಾಗಿ, ಭಾಷೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ. ಕಳಚೂರಿಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಅನೇಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೇ ಆದ್ಯರ ವಚನ ಪರುಷ ಕಂಡಯ್ಯ. ಸದಾಶಿವನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ನಂಬುವುದು ನಂಬಲೊಡನೆ ನೀ ವಿಜಯ ಕಂಡಣ್ಣ. ಅಧರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನ ಬೇವ ಸವಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿದಂತೆ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನ ಇದು ಬೇವ ಸವಿದಂತೆ, ಅದು ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೇವು ಕಹಿನೇ, ಬಟ್ ಬೇವಿನಷ್ಟು ಏನದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಅದು ಜೀವನಾಮೃತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ, ಕೂಡಲ ಸಂಘ ಶರಣರ ವಚನ
ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು 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 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ತುಂಬ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲಮಾನ ನೋಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಇಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿನ ಆಗಮಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ, ಯೋಗ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಇದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಇದೆ. ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಗಿಕ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಒಂದು ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಮಗೆ ನೋಡೋದು ಹಾಗೇನೆ, ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಜೀವನಾವರ್ತವನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಗಳು ನಾವೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿನಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಗಳು ಅಂತಂದೇಳಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಾದರಿಗಳಂತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಾಲಮಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನೀನು 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 ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಅಂತ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ. ವಚನಕಾರರಿಗೆ ದಾಸರು ಹಾಗಲ್ವಾ, ನಾನು ಕನಕದಾಸನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಕನಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಶೂನ್ಯ, ನಾನು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲದು, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ. ಈ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಈ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶೂನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತತ್ವ ಇದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಟಿಗೆ ಒಯ್ಯೋದು ಇದನ್ನು? ಈ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅದು? ಆ ಪರಂಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು ಯಾಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ವಚನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಕನ್ನಡಗಳಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಹತ್ವದ? ಬಯಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಶೂನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ನೋಡಿ. ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಸ್ವರವೆಂಬುದು ಪರತತ್ವ, ತಾಳೋಷ್ಟ ಸಂಪುಟವೆಂಬುದು ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತೀತ, ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ನಂಬಿ ಸೂತಕಿಗಳಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ, ಈ ಸೂತ್ರ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೇ ಜಗತ್ತು ನಿಂತಿದೆ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೇ ಜಗತ್ತು. ಮಾತು ಸೋತಾಗ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಏನದು ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಸೋತಾಗನೇ ಬರವಣಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಮಾತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನೆಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ನುಡಿಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದಲ್ವ, ವಚನ ಅಂದರೆ ಅದೇನೇ ಅಲ್ವ. ವಚನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನೂ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನೂ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ. ಬಸವಣ್ಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನ ಜೊತೆಗೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಯಾರು? ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪನೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿನೋ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳುವಣ ಜಂಗಮ ಒಂಥರ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ತಾಯಿ ಅದು. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆಲ್ಲ, ದೇವರು ಬೇರೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತತ್ವಪದಕಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ, ಅದು ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು.
ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂರ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ. ಅಮೂರ್ತತೆಯೊಳಗೂ ಒಂದು ಮೂರ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ, ಮೂರ್ತತೆಯೊಳಗೂ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತತೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಜೀವನವನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು, ದೇವರನ್ನೂ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತಾಯಿಯ ಗುಣ ಏನಿದೆ, ಈ ಪರುಷದ ಗುಣ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವ. ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಭೌತಿಕವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆ ಕಾಲಮಾನ ನಮಗೆ ರೂಪಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನದು ವೀರಶೈವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ತಳ ಸಮಾಜಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಚರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಸ್ತರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಿತು, 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ತತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಯಕ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ಉಣ್ಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಸಕ್ಕಿ ಆಸೆ ನಮಗೇಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾರು ಐದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಾತು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಡಂದಿರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯ ಎಳಗರು ತಾಯ ನರಸಿ ಬಳಲುವಂತೆ. ಅಯ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ ಎಳಗರು ತಾಯ ನರಸಿ ಬಳಲುವಂತೆ, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನರಸಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾರುಣ್ಯವ ಮಾಡಿರಯ್ಯ. ನೀವೆನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ನೆಲೆವನೆಯಾಗಿ ಕಾರುಣ್ಯವ ಮಾಡಿರಯ್ಯ. ನೀವಿನಿತು ಲೇಸ ನೀಯಯ್ಯ. ಅಂಬೇ ಅಂಬೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ್, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ್, ಅಂಬೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತಾಯಿ, ಲೋಕದ ತಾಯಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೊರೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ತಾಯಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲಮಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಬಸವ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆದ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಎಳಗರು ತಾಯ ನರಸಿ ಬಳಲುವಂತೆ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಆದ್ಯರೇ ಭಾಳ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು, ದೇವರದ ತಂಪಾಡಿ ತಾವು ಏನೋ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಠಿಣ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಆದ್ಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂಥರ ಸುಖವಾಗಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ನಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಂದು ಕಾಲಮಾನ ಏನೋ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೋಲು ಅಲ್ಲದು, ದೈನೇಸಿ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳೇನಿವೆ, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲಮಾನ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಘನೀಕೃತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಂಗೆ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಅದು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕರಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗವಾಗ ನಾವೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಮೆದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಕ್ತ ನಾವೊಂದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ, ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನುಂಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿರ್ಜೀವ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸದಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸದಾ
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚಲನಶೀಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗ ಅದು. ಅಯ್ಯ ಎಳಗರು ತಾಯ ನರಿಸಿ ಬಳಲುವಂತೆ, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನರಿಸಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕಾಲಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯ ನೀವೆನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ, ಬಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳು. ನೋಡಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಬಸವಣ್ಣ ಆಗೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗಾದ, ಬಸವಣ್ಣನ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಏನು, ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈತನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆನು ಬಿಜ್ಜಳಂಗೆ ಎದುರುವಿನ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಇರ್ಬೋದು ಆತ ರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಆತ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು, ಆತ ಬಂಜೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಫಲದ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಆತ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎದುರಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ? ನೀವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಹೆದರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಜ್ಜಳನ ಒಂದು ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಡಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಚನದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ನಾವೇನು ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ವ. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂಗಾಗುತ್ತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನಿಂದೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಳೆದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಕವನ್ನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. DR ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ತಾನೇ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣವೆಂದರೆ ನೆನಪುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವವೇ ಇಡೀ ಆ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣ ತನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವರಿಸುವಂತಹ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೃದಯದ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿ ಅಂತರಂಗದ ಜಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಆ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಗಮನಿಸ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಅಂತರಂಗದ ಜಲ ಹುಡುಕು. ಎದೆಯ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾರು ಕಬೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶರೀಫರು ಹಾಗೆ ಎದೆಯನ್ನು ಹೊಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಎದೆಯ ಹೊಲ ಹಸನಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಂತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವನ್ನು ಕಳಸವ ಸಾವರೆಗಳು ಅಂತ ಹೌದಾನೆ. ದೇಹವನ್ನು ದೇಗುಲವಾಗಿಸುವ, ಶಿರವನ್ನು ಕಳಸವಾಗಿಸುವ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಏನದು ಬದಲಾವಣೆ. ಅದು ಸರಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ, ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಬಾಹ್ಯದ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಇದೆ. ಅಂತರಂಗದ ಜಗತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂತರಂಗಕ್ಕೂ ಹಾತುರಿತಾನೆ ಅವನು, ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೂ ಹಾತುರಿತಾನೆ. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಒಂದು ದೇವರಿದೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಗಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತತ್ವಪದಕಾರರು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು, ಮತಿಗೇಡಿತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತನಲ್ವ ಬಸವಣ್ಣ. ಎರಡೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳು ಹಾಲ ತೊರೆಯಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಹೃದಯದ ಜಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಲ ತೊರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕೆಸರು, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಳಲು, ತವರಾಜನ ನೊರೆ ತೆರೆಯಂತೆ ಆದ್ಯರ ವಚನವಿರಲು, ಬೇರೆ ಬಾವಿಯ ತೋಡಿ ಉಪ್ಪು ನೀರುಂಬುವವನ ವಿಧಿಯಂತೆ ಆಯಿತನ್ನ ಮತಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬರೀ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವಚನ, ಇದರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಇದೆ,
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಇದೆ, ವರ್ತಮಾನವೇ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಗೇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಚನಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದು ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ನಾವು ಪುರಾಣದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಪುರಾಣದ ಒಳಗೆ ವರ್ತಮಾನವೂ ಇದೆ, ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ ತೊರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಕೆಸರು, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಳಲು ತವರಾಜನ ನೊರೆತೆರೆಯಂತೆ. ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ಯರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಂಥ ಹಾಲ ತೊರೆಯಂತೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಕೆಸರಂತೆ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಳಲಂತೆ, ತವರಾಜದ ನೊರೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಣ್ಣುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನೇ ಇದೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನ ಇದೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನ ನಂತರದ ಕಾಲಮಾನ ಇದೆ, 20ನೇ ಶತಮಾನ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಅನ್ನಲಿ, 21ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಕಾಲ ಅಂತಾರೆ, ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾಲಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ. ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಯಾರು? ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಳ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಆ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಒದಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಭೆ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ರಸ, ಸಹೃದಯ, ಕವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ವ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ವಚನಗಳಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಚನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬದುಕಿನ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಗುಣ, ಯಾವುದು ದೋಷ, ಯಾವುದು ಕೇಡು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅವರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಓಜೆ, ನಿರ್ಮಲ ರೂಪು, ನೆಚ್ಚಿನ ಕೂರ್ಮೆ, ಶೀತಳ ಶಾಂತಿ ನೋಡಿ. ಭಕ್ತಿಯ ಓಜೆ, ನಿರ್ಮಲ ರೂಪು, ನೆಚ್ಚಿನ ಕೂರ್ಮೆ, ಶೀತಳ ಶಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಮೀಮಾಂಸೆ. ಈ ಬದುಕಿನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂದರೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸೆ ಇದೆ, ಶ್ರಮಿಕದ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇದೆ. ನಡೆ, ನುಡಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಶ್ರುತಿ, ಭಾವ ಬಸವಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಿಂಗೆ ಬೆಳಗು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿಂಗೆ ಬೆಳಗು ಸಿಂಹಾಸನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಉಪಮೆಗಳಿವೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿವೆ, ರೂಪಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು, ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ತತ್ವಪದಕಾರ ಹಾಗೇ ನೀವು ಶರೀಫರ ನೋಡಿ, ಶರೀಫರ ತತ್ವಪದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮಾ ಲೋಕನೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಲೋಕದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಪಕಗಳ ಲೋಕದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನದು ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೋರುತಿಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ. ಜ್ಞಾನದ ಶಿಥಿಲತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳು. ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಅದು ರೂಪಕ, ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿರುವಂಥದ್ದೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸೋರಿಕೆ ಆದರೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ, ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ.
ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನೀಕೃತವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಗೇ ಅದು ಕಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು, ಆ ಕಾಲದ ವಚನಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು, ಮುತ್ತು, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಸ್ಫಟಿಕ, ಲಿಂಗ, ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯ. ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ನಾವು ನುಡಿತೀವಿ, ಆದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಭಾಳ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ನುಡಿತದೆ, ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ವರ್ತಮಾನವೂ ನುಡಿತದೆ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆ. ನುಡಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ನಡೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ, ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒಂದು ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಭಾಷೆಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೂರಾರು ವಚನಕಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೂರಾರು ಜನ ವಚನಕಾರರು, ಅವರೆಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಬಸವಣ್ಣಗಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಬರೆದ ವಚನಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರೇ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಅಥವಾ ಅಂಬಿಗರ ಚೋಡ ಏನು ವಚನ ಏನು ಅಂಕಿತನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೋಡಯ್ಯ, ನೀವು ಇವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಜ. ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೋಡಯ್ಯ, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಶರಣ ಅಂತ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಗುರು ಇದಾನ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗುರು ಹುಡುಕೊಂಡು ತತ್ವಪದಕಾರರು, ನಮ್ಮ ಸಂತರು ಗುರು ದಾರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ, ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ನಾನೇ ಗುರು, ಶಿಷ್ಯನೇ ಗುರು ಆಗುವ, ಶಿಷ್ಯನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಲೋಕ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗರ್ವ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲದು. ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅದು ದಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಕ್ಕಿದೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದರ ಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮಿಡಿತ, ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೀತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಕ್ತಿ ಯುಗ, ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೀರನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಕನೂ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕ, ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬದುಕಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಭಾಳ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆಕೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ರಾಣಿ ಹಾಗೆ ಮೆರಿಬೋದಿತ್ತು. ಕೌಶಿಕ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಒಲೆ ಏನದು, ಈ ಗಂಡಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕದ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕ. ಇವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇರ್ಬೋದು, ಅವ ರಾಜ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವನು ಬೇಕಲ್ವ. ಅವನು ಬರೀ ನಾನು ವಸ್ತು ಥರ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಆತ್ಮಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀನುಂಟು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಗಿಣಿಗಳಿರ, ನೀವು ಕಾಣಿರೆ. ನಾನು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಗುರುತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆತ್ಮಸಂಗಾತಿ ಆತ್ಮಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀನುಂಟು. ನೀನೇ ನಿಜವಾದ ನನಗೆ ಗಂಡ, ನೀ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸುಲಿಪಲ್ಲದ ಗೊರವ, ಎಷ್ಟು ಚಲುವಾದ ಇಡೀ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊರವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊರವ, ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗನ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ ಗೊರವ ಪರಂಪರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಸುಲಿಪಲ್ಲದ ಗೊರವನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೆಂಜಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳಗಿರುವ, ಆಚರಣೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೀದಿವರಿನ ಬೀರನ ಕಥೆಯೇ ಗೊರವರ ಡುಂಡುಚಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಧುರ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಈ ಥರ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ತುಂಬುವ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ, ನಡೆ ನುಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಷೆ ನಡೆಯಿರುವಂಥ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸುರನೆನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಪಸರಿಸಿದೆಯೇ ಅಯ್ಯ, ಪಶುವೇನ ಬಲ್ಲದು ಹಸುರೆಂದೆಳೆಸುವುದು, ವಿಷಯರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿರಸವ ದಣಿಯೇ ಮೇಯಿಸಿ, ಸುಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಉದಕವ ನೆರೆದು ನೋಡಿ ಸಲಹೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಸುಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಉದಕವ ನೆರೆದು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತ ಕೇಳೋದದೇ, ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈಡು ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೋಕ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳು, ಈ ಲೋಕದ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ, ಲೋಕದ ಗೊಡವೆ ಎನಗೇಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತನುವ ನೇಗಿಲ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿ ಮಾಡಿ ತನ್ವಿರ ಎಂಬ ಎರಡೆತ್ತುಗಳು ಹೊಸನ ಮಾಡಿರಯ್ಯ ಕನಕ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೋಡಿ, ಕಾಲಮಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದದೇ, ಮಹಾವೀರ ಹೇಳಿದ್ದೇ, ನಮ್ಮ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಅವೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಅದೇ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸುಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹು, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವಿನಯ ಏನಿದೆ, ಇಡೀ ಆ ಯುಗ, ಬಸವ ಯುಗ ಕಾಲಮಾನ ಈ ವಿನಯದ ಮೇಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಆ ವಿನಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗೋ, ನಾನೇನು ಬಸವಣ್ಣ, ಆತನ ಮಾತು ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಾತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಯವ ದಂಡಿಗೆ ಮಾಡ, ಶಿರವ ಸೋರೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದಲ್ವ, ನಾವು ತುಂಬ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಂದನೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ನಿಂದೆ ಗಂಜಿ ಓಡಲಿ ಬೇಡ, ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ಆಡಲಿ ಬೇಡ, ಸಂದೇಹಗೊಳ್ಳಲಿ ಬೇಡ, ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಳೆದು ನಿಂದಿರೆ, ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲೆಬೇಡ, ಹುಸಿ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ವಮಸಿ, ತತ್ವಪದ ಒಂದೇ ನುಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ 4-6 ಏನು ತಂತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ ಒಂದೇ ತಾನೆ. ತಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನುಡಿಯುವ ಸ್ವರ ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟೇ 100 ಜನ ವಚನಕಾರರಿರಲಿ, ನುಡಿಯುವ ಭಾವ ಒಂದೇ, ನುಡಿಯುವ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬೇಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ವಂದನೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ನಿಂದೆ ಗಂಜಿ ಓಡಲಿ ಬೇಡ, ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ಆಡಲಿ ಬೇಡ, ಸಂದೇಹಗೊಳ್ಳಲಿ ಬೇಡ, ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಳೆದು ನಿಂದಿರೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಡಬಿಡಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. 2 ಬುದ್ಧಿಗಳು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಸಮಾಜ, ಹೇಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೋ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೋ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ವಿದ್ಯುದಾಲಿಂಗನವೇ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ವಿದ್ಯುದಾಲಿಂಗನವೇ ಕಾವ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹಾಗೇನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೇತುವೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವೇಕ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಳೆಬೇಡ, ಕೊಲೆಬೇಡ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೇರ ನಿಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ದೂರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನ, ವರ್ತಮಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವರ್ತಮಾನದ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಥರದ ಸೀಳುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋದ್ರೇನು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೂಡಿನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಗಿಸಿ ಫಲಭರಿಸಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಆಯಿತು, ಓಕೆ, ಮುಗೀತದು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಚನ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ವಚನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು.
ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಯೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ವಚನಗಳು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಆಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಆತನ ಅಂಕಿತ ನಾಮನೇ ಯಾವುದು, ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ. ತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಈತ ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣ. ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ನಾನೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ದ್ರಾಷ್ಟ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ತೋರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ವಿನಯವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನದು, ವೀರನಾರಾಯಣನೇ ಕವಿ ಲಿಪಿಕರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಗದಿಗಿನ ಭಾರತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು, ನಾನಲ್ಲದು, ವೀರನಾರಾಯಣ ಬರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಒಳಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆ ಕಾವ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನು ಪ್ರೇರಣೆ. ನಾನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ವಿನಯ. ಇದು ಈ ವಿನಯವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಈ ವಿನಯವನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲವೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮಹಾನುಭಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಕವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನೇಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಆತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸತಿಪತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನುಡಿತಾರೆ, ಕಾಲಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ನುಡಿತಾರೆ. ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನಂತಾನೆ, ಅವನು ಶರಣನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿವ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಗವೇ ಗುರು, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ, ಸಂಗವೇ ಜಂಗಮ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಗುರು? ಅಂಗವೇ ಗುರು, ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ. ಲಿಂಗನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ, ಅದು ಜಗತ್ತದು, ಅದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತತ್ವ ಇದೆ. ಜಂಗಮವೇ ಪ್ರಾಣ, ಸಂಗವೇ ಜಂಗಮ. ಗೆಳೆತನ, ಸ್ನೇಹ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ವ. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ವ, ಮದುವೆಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದು, ಆಚರಣೆ ನಡೆಯೋದು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, 2-3 ಸಲ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತದೆ, ಬೀಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೀಜಭೂತಿ ತರೋದು. ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು, ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಎಳೆಗೆ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ದಾರಿಗಳು, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಾರಿಗಳು. ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ದಾರಿನೇ, ಇವರು ಕಟ್ಟುವ ನೇಚರು ಕೂಡ ಅದೇ. ಉರಿಯೊಳಗೊಂದು ಹೊಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಿ, ಉರಿಯೊಳಗೊಂದು ಹೊಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ. ಉರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಇದೆ, ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸಮರಸವೇ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಾತು. ಸಮರಸವೇ ಪ್ರಸಾದ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲ ವಚನಕಾರರನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನನ್ನು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡರು, ತುಂಬ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ರಸವೇ ಜನನ, ವಿರಸ ಮರಣ, ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ. ಸಮರಸವಾಗಿ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿ ಬದುಕೋದು, ಕೂಡಿ ಬದುಕೋದೇ ಜೀವನ. ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾಗೋದೇ ಹಿತವಪ್ಪು ಶಿವ ಶರಣಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಸತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಸತಿ, ಶರಣ ಸತಿ, ಲಿಂಗಪತಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ನಂಬಿಕೊಂಡೀವೋ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗವೇ ಸತಿ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ, ಲಿಂಗ ಸತಿ, ಶರಣ ಸತಿ, ಶರಣನೇ ಸತಿ ಆಗೋದು, ಲಿಂಗವೇ ಪತಿ ಆಗೋದು. ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಕೂಡು ಬಾಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಕೂಡು ಬಾಳೆ ನಮ್ಮ ಏನದು ಸಮರಸದ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಇವರು ಬರೀ ಅದು ಒಂದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಇವು ಶರಣರಿಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ BP ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಿಡಿದು ಅದರೆಲ್ಲ ತತ್ವ ಮುಗಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಬೇಕು ಅವರು.
ಅಂಗವ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಉಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಟಕ್ಕ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಂಡಾಯ ಅಂತಿರೋ, ಈ ಎಂಥ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂತಿರೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಾನ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋ ನೋಡಿ, ಅಂಗವ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಉಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಟಕ್ಕ. ಅಂಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುರು. ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನೇ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವಂಥ ಟಕ್ಕರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗವ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಉಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಟಕ್ಕ, ಲಿಂಗವ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಉಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಟಕ್ಕ, ಜಂಗಮವ ತೋರಿಕೊಂಡು ಉಂಬಾತನೊಬ್ಬ ಟಕ್ಕ. ಇವರು ಮೂರೂ ಕಂಗಳು ಕಾಲು ಹೋದವರ ಸಂಘದಂತೆ, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ದೂರ ನಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಘ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರು ನೋಡ. ಎಲ್ಲಿನೂ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಘ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರು. ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರು. ಇವರಿದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೇನು, ಬ್ಯಾಡ ಹೋಗಿ ಅಂದಂಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಒಂಥರದ ಅಂದರೆ ಯಾಕಿದು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಮಾಜ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾಕೆ ಇವರೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ನುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಳೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬುನಾದಿ ಬೇಕಲ್ವ? ಆ ಬುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನದು? ಎಲ್ಲ ಟಕ್ಕರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಲಿಂಗವುಳ್ಳವರಲ್ಲ ಜಂಗಮರಲ್ಲ ನೋಡ, ಲಿಂಗ ಗುಣಗಳಿದ್ದರು ಜಂಗಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಪಾಪ ನೀನು ಮುಗ್ಧ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ, ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸಿ ಇವ ನಮ್ಮವನ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೊರಟಿದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಎಂಡದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲೋ, ಏನೋ ತಪ್ಪಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. 15ನೇ ಶತಮಾನ ಬೇರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನ ಬೇರೆ. ಅದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಎಳೆ ಒಂದೇ ಇದು, ವಿಚಾರ ಒಂದೇ. ಕಾಲಮಾನಗಳು ಬದಲಿರ್ಬೋದು, 4-5 ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲಮಾನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹರಿಹರನು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹರಿಹರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶರಣರನ್ನ ರೂಪಿಸಿಬಿಟ್ಟ, ಎಂಥದ್ದೊಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಇಡೀ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರು ನಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನು, ಅನೇಕ ಶರಣರನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದ, ಯಾವ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹರಿಹರ ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಬಿಟ್ಟದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾಲಮಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಶರಣತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿ, ಒಂದು ನಿಜದ ಸಂಗತಿ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು, ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವರು, ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಶರಣಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಿಡುವರು, ಪೊಡವಿಯೊಳಿವರ ಭಕ್ತರೆನ್ನಬಹುದೇ? ಇವರು ಭಕ್ತರನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವರು, ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಶರಣಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಿಡುವರು. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀನು ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೀಯ. ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ, ಒಂದು ನುಡಿಗೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ನುಡಿತಾರೆ. ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಗೇ ಅಕ್ಕಮ್ಮ, ಐದಕ್ಕಿ, ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಕೇತ್ಲಾದೇವಿ, ಕದಿರೆಲ್ಲ, ದಮ್ಮವ್ವ, ರೆಮ್ಮವ್ವ, ಕಾಳವೆ, ಕಾಮವೆ, ಗಂಗವೆ, ಗೊಬ್ಬವೆ, ಗೊಗ್ಗವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಷರದ ಕೃಷಿಕರು ಇವರು. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನುಡಿ ನಿಪುಣ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಇವರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಷರದ ಕೃಷಿಕರು. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವ್ರ ಕಾಯಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದುಡಿಮೆನೇ. ಇವರು ದುಡಿದೇನೆ ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ದುಡಿದೇನೆ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನು ಬಾಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮಿಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನೇಕಾರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವಳು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಇಡೀ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ, ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಕೆನೂ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುರಿದವರಾರನೂ ಕಾಣೆ, ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುರಿದವರಾರನೂ ಕಾಣೆ, ಎನ್ನ ಕಾಲೊಳಗಿನ ಮುಳ್ಳ ತೆಗೆದವರಾರನೂ ಕಾಣೆ, ಎನ್ನ ಅಂಗದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಹಂಕಾರವ ಸುಡುವವರಾರನೂ ಕಾಣೆ, ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮಾಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು
ಕೆಡಿಸುವವರಾರನೂ ಕಾಣೆನಯ್ಯ. ಆದ್ಯರ ವೇದ್ಯರ ವಚನಗಳಿಂದ ಅರಿದೆವೆಂಬುವುದು ಅರಿಯಲಾರರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವರಿಂದ ಆದ್ಯರ ವಚನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಈ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಈ ವೇದವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇವಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳಲ್ವ, ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಷಾದ ಆವರಿಸಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಯಾರದನ್ನು ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು? ನನ್ನ ನೋವು, ನನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು, ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಪಮಾನಗಳು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗೊಟ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಚನಕಾರರನ್ನೇ ಇವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇವ್ರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಅಥವಾ ಅವಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅವಳು ಆ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹೌದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳು ನನಗೆ ಪರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ನಿಜಪ್ಪ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮುರಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ತೆಗೆದ್ರು, ಕಾಲೊಳಗಿನ ಮುಳ್ಳು ಯಾರು ತೆಗೆದ್ರು, ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು? ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ವಿನಯನೇ ಅಂದರೆ ಹಂಗಂತಂದೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಿಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಅರಿವು ಏನಿದೆ, ರೆಂಬೆವಿನ ಅರಿವಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಗೊಗ್ಗವಿನ ಅರಿವಾಗಲಿ, ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹರಳಿದಂಥ ಹೂಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜಂಗಮರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಅವರು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಯಕ ನಿಂದಿತ್ತು ಹೋಗಯ್ಯ ಎನ್ನಾಳದನೆ ಅಂತ ಅಂತಾಳಲ್ವ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ, ಅವಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಬದುಕು, ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿದ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಆಕೆ ಇರುವ ಕಂಫರ್ಟೇ ಬೇರೆ. ನಮಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಪುರುಷನಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಪುರುಷನಿಂದ ಇದಾಗೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಟಲೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಕೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಕದಿರೆ ರೆಮ್ಮವೇ. ನಾ ತಿರುಗುವ ರಾಟಿಯ ಕುಲ ಜಾತಿ ಕೇಳಿರಣ್ಣ, ಅಡಿಯ ಹಲಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೋರಣ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬೊಂಬೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅರಿವೆಂಬ ಕದಿರು, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕೈ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಾ ತಿರುಗುವ ರಾಟಿಯ ಕುಲ ಜಾತಿ ಕೇಳಿರಣ್ಣ. ಹೌದಾನೆ, ಆ ಕನಕನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ತಾನೆ. ಜಲವೇ ಸಕಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಾಯಲ್ಲವೇ, ಜಲದ ಕುಲವನ್ನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರ, ಏನದು ಜಲದ ಬಬ್ಬಳಿಯಂತೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವೇ ಈ ದೇಹ, ನೆಲೆ ಕಂಡು ನೀ ಬಾಳ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಜಲವೇ ಸಕಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಾಯಲ್ಲವೇ. ಈ ತತ್ವ ಜಲಕ್ಕೆಲ್ಲಾದರೂ ಕುಲ ಇದೆಯಾ? ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಕುಲ ಇದೆಯಾ? ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ, ಹರಡುವ ಹೂವಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಕುಲ ಇದೆಯಾ? ಅದು ತಂತಾನೇ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ನಾ ತಿರುಗುವ ರಾಟಿಯ ಕುಲ ಜಾತಿ, ಅದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ದುಡಿತಾ ಇದೆ, ಅದು ನೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದು, ನೇಯೋದಷ್ಟೇ ಅದು ಕಾಯಕ, ಅದು ಅದು ಮುನ್ನಡೆಸೋದಷ್ಟೇ ಅದರ ಕಾಯಕ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನು, ತನ್ನ ಕುಲದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನು ಆಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅನೇಕ ಬಂಡಾಯದ, ಅನೇಕ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ವಚನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಕವೇ ಒಂದೇ ವಚನ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು 10 ಸಲ 20 ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಚನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಚನ ಕಟ್ಟುಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ, ಸಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ಆ ವಚನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಡೋರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ವಚನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಚನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ 6 ವಚನಗಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡೋರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ 6 ವಚನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 6, 12, 1, 2 ವಚನ. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೋ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಕಟ ಇದ್ದಾವೋ ಏನೋ. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಳೆ ಸಂಕವೇನ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ವಚನ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ನೂರಾರು ವಚನಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಕದು ಒಂದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವ, ಒಂದು 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 ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಣು, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವ. ಸೂಳೆ ಸಂಕವೇ ಆದರ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾರಲ್ವ. ಅವರವ್ರ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು, ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾಳೆ. ಒತ್ತೇ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊತ್ತೆಯ ಹಿಡಿಯೇ ಹಿಡಿದಡೆ ಬತ್ತಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಲುವರಯ್ಯ, ವ್ರತಹೀನ ನರಿಯ ಬೆರೆದಡೆ, ವ್ರತಹೀನ ನರಿಯ ಬೆರೆದಡೆ ಕಾದ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ವರಯ್ಯ, ಒಲ್ಲೆನೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾದ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ವರಯ್ಯ. ಏನು ಮನುಷ್ಯರ ಇವರು? ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆ ಇಲ್ವಾ? ಇವ್ರಿಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೌರ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ತಾಯಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಈ ಕ್ರೌರ್ಯ? ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆ ಕಾಲದ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿ, ಒಂಥರ ವಿಸ್ಮೃತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆವ ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿದಳು ಒಂದೇ ಕಾಯಕವಯ್ಯ, ಆವ ವ್ರತವಾದಳು ಒಂದೇ ವ್ರತವಯ್ಯ, ಆಯ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ವ್ರತ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಕ ಪಿಕದಂತೆ ಕೂಡಲು ನಾಯಕ ನರಕ ಗಂಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಆದರ ಕಾಯಕದ ಗಂಗಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಆವ ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿದಳು ಒಂದೇ ಕಾಯಕ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕಾಯಕ? ನೂರಾರು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮ ಹದ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವ, ನೂರಾರು ಜನ ವೃತ್ತಿ ವಚನಕಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ಮಾರಿ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಚಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಕುಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿದಾವಲ್ವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಲ 18 ವೃತ್ತಿಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬಾಲ್ಟ್ರನ್ಸ್ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಸ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ, ಸಮಾಜೋಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ಒಂದಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಗಂಗಮ್ಮನಿಗೂ ಸೂಳೆ ಸಂಕಮ್ಮನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಕಾಳವೇ ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟನ ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯನ ಕಂಡಡೆ ಸತ್ತ ನಾಯ ಕಾಗೆಯ ಕಂಡಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ, ಎಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ವಚನ, ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಳವೆ ವಚನ, ಏನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತ್ರಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಒಂಥರದ್ದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಭೂಮಿನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದ ಗ್ರಹದಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಚನಕಾರರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಬೇಕು. ಈಗ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ವ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಾಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ ಆಗು, ಇದಾಗು, ಹುಷಾರಂತ. ಏನೋ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗಲ್ವಾ, ಗಾಂಧಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು, ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದರು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ, ಗಾಂಧಿಯ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೂತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಕತೆಗಳೇ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಗು ವಿವೇಕಾನಂದ, ನರೇಂದ್ರ ಹೇಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆದ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದು. ಅದೇ ವಿನಯ. ಆ ವಿನಯ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದೇ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಲಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಸೋದಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಳೆವನ್ ಥರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೋಡಯ್ಯನ ಥರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆತನ ಮಾತೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಆತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ
ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋಂಥವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ರತಭ್ರಷ್ಟನ ಲಿಂಗಬಾಹ್ಯನ ಕಂಡಡೆ ಸತ್ತ ನಾಯ ಕಾಗೆಯ ಕಂಡಂತೆ ಅವರೊಡನೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು ಭೀಮೇಶ್ವರ. ಅಪ್ಪ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂಚಲನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂಚಲನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ತನು ಬತ್ತಲೆ ಆದಡೇನು ಮನ ಬತ್ತಲೆ ಆಗದನ್ನಕ್ಕ, ವ್ರತವಿದ್ದಡೇನು ವ್ರತಹೀನರಾದ ಬಳಿಕ ನೆರೆದಡೆ ನರಕವಯ್ಯ ನಿಂಬೇಶ್ವರ ಅಂತ ಗುಡ್ಡವೇನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. ಹೀಗಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೆನಹುಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಆ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನೆನವ ಮನ ಕಿರಿದೆನ್ನಬಹುದೇ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದು ಕಿರಿದು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಕಿರಿದನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಿರಿದೆ ಅದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿದಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್, ಹಿರಿದಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರಿಘನ ಅಂಕುಶ ಕಿರಿದನ್ನಬಹುದೇ ಭಾರತಯ್ಯ, ಗಿರಿಘನ ವಜ್ರ ಕಿರಿದನ್ನಬಹುದೇ ಭಾರತಯ್ಯ ಅನ್ಕಂದು ಹೇಳಿ, ಮರಹುಗನ ನಿಮ್ಮ ನೆನವ ಮನ ಕಿರಿದನ್ನಬಹುದೇ. ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯುವಂಥ ಮನ ಕಿರಿದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದದು, ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕಾಲಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಮಯ ಇದೆ ಸಹ ಏನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಚನ ಬಸವ ಯುಗ ಅಥವಾ ಕಾಲಮಾನದ ಯುಗಗಳೇನಿವೆ, ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವೋ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಸಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆ, ಆ ಬೆಳಕಿಂಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸುವ, ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಪರಿಭಾಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳು, ಈಗ ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯಗಳ, ನಮ್ಮ ಕಂಬಾರವರ ಕೃತಿ ಆಗಲಿ, ಕತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಥರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಮರದೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಇದೆ, ಆದರೆ ಮರವನ್ನು ಸುಡದಂತೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮರದೊಳಗೂ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಇದೆ, ದೇಹದೊಳಗೂ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಇದೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ ಮರ ಸುಡಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹವನ್ನು ಸುಡಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಕಿಚ್ಚು ಅದು ದೇಹದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರನ್ನು, ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ನಿಸರ್ಗ ತತ್ವ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವ. ಇಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಲಮಾನ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಿವೆ. ಬೀಜ ಮಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಮಳೆದು ತುಂಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರಿವಲ್ಲದೆ ಅರಿವಿಗೆ ಅರಿವುಂಟೆ, ಮಳೆ ಮಳೆತು ಪುನರುಪಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ, ಅರಿವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಉಭಯವೂ ತಿದಾದ ತೆರದಂತೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಎಳೆಮೆ. ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಮಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಮಳೆತುದುಂಟೆ, ಬೀಜವೇ ಮಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಆದ್ಯರ ವಚನಗಳಿರಲಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಗಳಿರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು, ಆ ಬೀಜ ಒಂದು ಕಾಂಡವಾಗಿ, ಅದು ಫಲಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿ, ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಅನ್ನದ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಯುಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಚನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ಶರದಿಯ ಮೇಲೆ ಧರೆಯ ಕರಗದಂತಿರಿಸಿದೆ, ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಗದ್ದುಗೆ ಬೋದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಶರದಿಯ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕರಗದಂತೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿಲ್ಲಲ್ವ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸದಂತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಘನೀಕರಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಒಂದು ತುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವರು. ನಾನು ಕಿರಿಯವನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.